राजीव कुमार एने देशर विभिन्न स्थान में नियोजित 350 जन निर्वाचन पर्यवेक्षकों सहित वार्तालाप करथिले। प्रथम पर्याय निर्वाचन को अबाध निरपेक्ष स्वच्छतार सह परिचालना करने पर समस्त प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची बोली मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूचना देइछन्ति। देश में तृतीय पर्याय लोकसभा निर्वाचन पर आज विज्ञप्ति प्रकाश पाई। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 12ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 94ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଇ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆସାମ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳି, ଡାମନ ଡିଉ, ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमबंग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज बिहारी धल आज छत्रपुर जिला परिषद सम्मेलन कक्ष में अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन में जोगदे गंजाम, कंधमाल, गजपति और बौद्ध जिले में आगामी निर्वाचन निमंते प्रशासन पक्षर पूरा प्रस्तुति सरी सूचना देते। से कहते गंजाम, गजपति, कंधमाल एवं बौद्ध में 13 तारीख एवं 20 तारीख दिन यही सब जिले में साधारण निर्वाचन अनुष्ठित हो। बहुत जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन तरफ व्यापक प्रस्तुति माध्यम भोटर मान अनुरोध करने चाहूँगी से बहु संख्यार आसिक मतदान करंतु। मे 13 और मे 20 दुईटी पर्यायर हेबाकु थिबा निर्वाचन को स्वच्छ, अबाध, निरपेक्ष और शांति श्रृंखलार सह परिचालन पई समस्त प्रस्तुति सरीछि। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अधिकारी मानक नहीं समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइतिला। निर्वाचन समय ग्रीष्म प्रवाहर अंशुघात को दृष्टि रखी जिला प्रशासन पक्षर व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। प्रत्येक बूथ रे पर्याप्त परिमाणर ओआरएस और पानीय जलर व्यवस्था रखाजिबो। प्रति सेक्टर ऑफिसर गाड़ी रे पारा मेडिकल स्टाफ रहिबे। भ्राम्यमाण स्वास्थ्य सेवा गाड़ी विभिन्न अंचल बुलिबो। अंशुघात को दृष्टि रखी पुलिंग कार्य में नियोजित थिबा सबु वर्गर कर्मचारी तथा मतदाता निमंते जरूरीकालीन परिस्थिति रे समस्त डाक्तरखाना गुड़िकरे व्यापक व्यवस्था रहिबो। एही सांबादिक सम्मेलन में राज्यर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एन तिरुमला नायक, दक्षिणांचल आईजी जय नारायण पंकज और गंजाम जिलापाल दिव्य ज्योति परिडा प्रमुख उपस्थित थिले। निर्वाचन कार्य में नियोजित हेबाकु थिबा समस्त अधिकारी और कर्मचारी को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान कराजिबो। दायित्व संपादन बेले जदि केही कर्मचारी अंशुघातर शिकार होती ताहेले सेमानकु संगे संगे समस्त आनुषंगिक चिकित्सा सुविधा मिलिबो। एने स्वास्थ्य विभाग पक्षरु बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे अनुबंधित राज्यर समस्त घरोई चिकित्सालय को सरकार पक्षरु चिठी लिखा जायछि। तेबे एथिपई संपृक्त पोलिंग कर्मचारी को निजर निर्वाचन नियुक्ति संपर्कित निर्देशनामा को हॉस्पिटल रे दाखल करबाकू पड़िबो। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह मध्य राज्य में आसंता साधारण निर्वाचन पर 4टी पर्यायर मतदान प्रक्रिया अनुष्ठित हेब। मतदान प्रक्रिया जेपरी बिना कौनसी बाधाविघ्न समापन हेब से नहीं गुरुत्वारोप करा जाउछि। पुरी जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ शंकर स्वाई निर्देश क्रमे प्रति ब्लॉक सदर महकुमा आज प्रिजाइडिंग और पुलिंग अधिकारी मानकर प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जायछि। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1503 ଜଣ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଓ ପୁଲିଂ ଅଫିସରମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିବିଧ କାରଣରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇପାରି ନଥିବା 268 ଜଣ ଓ ନୂତନ ଭାବେ 1235 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। प्रिजाइडिंग और पुलिंग अफिसर माने भारतर निर्वाचन कमिशनर मार्गदर्शिका आधार में जेपरी श्रृंखलित भाव निर्वाचन को परिचालना करेंगे से यत्नवान होगा परामर्श दि जाइथिला। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछन्ते आकाशवाणी कटक केन्द्र। आज उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक मानकर मासिक बैठक राज्यर समस्त ब्लॉक रे अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में ड्रप आउट समस्यार समाधान पर व्यापक विचार विमर्श होइछि। आलोचना अनुसार विद्यालय में 8म श्रेणी में पढ़ुवा छात्र छात्री संख्या को अनुध्यान करा सह सही समस्त छात्र छात्री 9म श्रेणी में नाम लेखाइले ना नहीं ता उपरे स्वतंत्र दृष्टि दियाजिबो बोली बैठक में निष्पत्ति निया जाइथिला।
ନିକଟରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ନବମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେପରି ନ କମିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ଛାଡୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ପୂର୍ବମାସ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। 76ତମ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କମିଟିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେବେ। ଏଥିସହ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା, ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କମିଟିର ସଭାପତି ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ସନତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଧାନସୌଧ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ରାଜଧାନୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଫଳକରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଡ଼କ ମେଳାର ଆଜି ପାଟ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଓ ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଇତା ଧାରଣ କରିଥିବା ଭକ୍ତ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହକାରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲମାଳ ଓ ଚନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାକଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ନିକଟରୁ ଦେହରେ ଶହ ଶହ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଚଡ଼କ ମେଳାର ଉଦ୍ଯାପନ ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଳା ଦାସଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିୟୋଗର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସେ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କମଳା ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ଜନସେବାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭୋଗରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର କମଳା ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ସେ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ବଦଳିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 6ରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶେଷକରି 13ରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ 15 ତାରିଖଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପୂର୍ବରୁ 14 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଷ୍ମ ରାତି ଅନୁଭୂତ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମାସିକ ବୈଠକ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 6ରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।